안녕하세요, 여러분. 임사랑 선생님입니다. 오늘은 The Fact IB Biology 컨셉 강의에서 파트 B의 1-1 Carbohydrate and Lipid Type Part 1에 대해서 한번 배워보도록 하겠습니다. 자, IB 가이드라인 퀘스천 같은 경우는요. In what way to the variation in form allow the diversity of the function is a carbohydrate and the lipid? How do the carbohydrate and lipid compare as energy storage compounds? 에 대해서 배우고 있는 차트입니다. 자, 그래서 chemical property of the carbon atom allowed for the formation diverse compound upon the which life is a basis 라고서는 되어 있는데요. 자, 우리가 카본 베이스의 이제 컴파운드들을 배울 거예요. 카본 베이스라는 거는 뭐냐면 다른 말로 하면 organic compound라고도 합니다. 우리나라 말로 하면 유기농이라고 해서 여러분들이 이제 상추 하나에 10,000원짜리 이런 것들을 생각할 수도 있는데 실제로 바이오에서 organic이라는 거는 have carbon base라는 뜻이라고 생각하시면 돼요. 자, 그래서 organic molecule이라는 건요. In a chemistry, organic means the contain the carbon이라는 뜻이에요. The organic molecule are those that are synthesized by a living organism. 근데 바이오에서는 living organism 안에 있는 애들을 organic molecule이라고도 합니다. They are the all carbon base as a result of carbon's ability to form the diverse stable compound라고선 되어 있어요. 그래서 카본을 베이스로 해서 living organism 안에 있는 애들을 organic compound라고 얘기합니다. 자, 그러면 선생님 왜 카본이 센터가 되죠? 라고서는 얘기할 수가 있겠지. 카본이 센터가 되는 이유 같은 경우는 바로 뒤에 본딩 어빌리티에 대해서 한번 배워보셔야 돼요. 자, 볼까? 우리하고 관련되어 있는 모든 애들이 진짜 카본이 엄청 많이 있어요. 페이퍼는요, 셀룰로스라는 걸로 되어 있고, 네일 폴리시 같은 경우는 나이트로셀룰로스랑 부티 아세테이트, 캔들은 왁스라든지 패브릭은 셀룰로스하고 나일론, 소프 같은 건 패티 아시드 솔트고 가솔린 같은 건 하이드로카본으로 엄청 많이 되어 있어요. 자, 그래서 카본에 대해서 조금 더 배우면 카본은 backbone of the life입니다. 우리를 consist 하고 있는 여러 가지 몰레큘들인데 이 몰레큘들 다 consist of the carbon이기 때문에 our life의 backbone이라고 생각하시면 될 것 같고요. From the large complex and various molecules, it's like the protein, DNA, carbohydrate, everything is a consist of the carbon. Organic chemistry, the study of the compound containing the carbon이라고 생각하시면 됩니다. 자, 그래서 property of the carbon을 가지고서는 보시면요. carbon은 포인트죠. 4 valence electron을 가지고 있습니다. 자, 밸런스 일렉트론이라는 거는 여기서는 깊게 얘기하기는 좀 그렇긴 하지만 여러분들이 이제 MIP라든지 IGCSE 케미스트리를 배우신 친구들 같은 걸 살짝 알 수 있을 거예요. 모든 아톰들 같은 게 utmost shell이라는 걸 가지고 있고요. utmost shell에 일렉트론이 있습니다. 그 일렉트론을 밸런스 일렉트론이라고 해서 이 밸런스 일렉트론 중요한 이유들 같은 거는 바로 본딩 어빌리티가 있는 거라고 생각하시면 될 것 같아요. And therefore can form up to the 4 covalent bond that is the tetrahedr이라고 해서요. 4개의 본드로 되어 있습니다. 그래서 보시면 알겠지만 이렇게 4개로 되어 있는 것들이죠. Long chain of the carbon atom are bonded together to form the skeleton from the organic molecules. The different lengths, different arrangement, different bond types 이런 식으로 이제 우리가 되어 있어요. 그래서 long chain으로 되어 있는 친구들입니다. 하지만 그 long chain이 length가 다 다르고요. arrangement라는 건 뒤에 가서 보여주는 straight form도 있고 branch도 있고 ring form도 있고요. 그 다음에 본드 타입이 싱글로 되어 있는 친구도 있고 더블로 되어 있는 친구들도 있고 트리플 되어 있는 친구들도 있습니다. 이렇게 이제 우리가 여러 가지 종류들이 있기 때문에 이 여러 가지 종류들이 다른 모양을 갖게 되고 그 다른 모양의 친구들이 다른 펑션을 할 수 있게 되겠죠. The different bonded link and functional groups may be add to on the skeleton of the change of the property of the molecules 라고선 얘기하고 있어서요. 자, tetrahedr라는 게 이렇게 되어 있어요. 여러분이가 그치? 그래서 이 tetrahedral 폼을 보시면요. 여러분이가 이렇게 4개로 이렇게 되어 있고요. 쉽게 생각하면 이렇게 이런 모양으로 되어 있다고 생각하시면 됩니다. 센터에 카본이 둥둥 떠다니고 있으면 요 포인트, 요 포인트, 요 포인트, 요 포인트 이렇게 이제 우리가 되어 있는 스타일인 거죠.
자, various carbon chain에 대해서 보시면 length라든지 branch라든지 double bond or the presence of the link이라고 되어 있어서 여기 앞에 있었던 것처럼 이렇게 다양하게 되어 있는 겁니다. length는 2개짜리도 있고요. 그 다음에 이제 3개짜리도 있고요. 이렇게 straight line도 있고요. branch라는 건 이렇게 linear로 되어 있는 친구들도 있고요. 이렇게 branching out 되어 있는 친구들도 있습니다. 더블 본드 같은 거는 포지션이 여기 끝에 있는 경우도 있고 중간에 있는 경우도 있고요. 그 다음에 여기처럼 우리가 링이 있냐, 링이 없냐로 이런 식으로 엄청 카본 베이스 컴파운드들은 다이버시티하게 여러분들과 만들 수가 있다고 보시면 되죠. 자, 근데 CH로만 되어 있는 여기 모양처럼 CH로만 되어 있는 애들을 하이드로카본이라고 하는데요. 써드릴게요. 하이드로카본. 이 하이드로카본은 물에 안 녹아요. Water insoluble입니다. 물에 녹지 않기 때문에 우리 입장에서는 이제 우리가 리밋이 있는 거죠. 그런데 이제 여기 하이드로카본에 뭐가 붙어요. 그럼 다른 프로퍼티를 가질 수가 있습니다. 붙는 친구들이 다른 말로 해서 functional group이라고 하는데요. The chemical group is a distinct property that is behaved differently in a chemical reaction이라고 되어 있습니다. 그래서 CH로만 되어 있는 곳에 뭔가 막 붙는데 그 붙는 애들을 functional group이라고 해서 다른 프로퍼티를 갖게 돼요. Difference in a one function group may have the significant effect on a property of the molecules 라고서는 되어 있네요. 그쵸? 자, 그래서 밑에 보시면요. 이제 우리가 요 라인들이 다, 요 포인트는 다 카본이거든요. 요 라인들이 다 CH로 되어 있는 이제 우리가 라인들이에요. 그래서 보시면 알겠지만 OH, 요런 애들 붙어 있죠. O 더블 본드, CH 이렇게 파란색으로 되어 있는 모든 친구들을 펑셔널 그룹이라고 할 수 있습니다. 당연히 이 부분들도 펑셔널 그룹이긴 하죠. 근데 이 부분들 색깔이 같게 한 이유는요. 요거는 이제 다른 몰레큘인데 같이 있으니까 이 부분들이 색깔이 다른 애들이 다른 몰레큘인데 다르게 가지고 있어서 우리가 다른 프로퍼티를 갖게 됐구나 라고서는 알고 계시면 되겠죠. 그래서 펑셔널 그룹이 이렇게 여러 개가 있어요. 첫 번째는 하이드록실이라고 부르는 건데요. 자, 보시면 여기 OH 있죠. OH가 있는 게 1번 하이드록실 그룹이라고 얘기합니다. 그래서 OH가 이렇게 끝에 붙어져 있어요. 자, 카본이는 2번 친구들이에요. C하고 O가 이렇게 더블 본드로 되어 있는 친구들입니다. 그러면 C하고 O가 가운데 더블 본드일 수도 있고요. 끝에 더블 본드 있을 수도 있어요. 두 가지 종류들이 있고요. 자, 카복실이라는 애들은 COOH입니다. 세 번째 친구들은 카복실 그룹이고요. 그 다음에 아미노라는 친구들은 NH2. 이런 친구들은 아미노. 설퍼하이드리 이런 애들은 SH. 그리고 메틸이라는 친구들은요. 6번 친구들이 여기 있어요. CH3. 그리고 포스페이트라는 친구들은 7이 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이런 애들이 이제 우리가 functional group이다 라고선 얘기해서 여기 CH로 되어 있는 백본에 붙어서 여러 가지 다른 property를 만들게 되는 친구들이죠. 뭐 외우시거나 그러실 필요는 없을 것 같기는 한데요. 예전에 이제 IB에서는 나왔지만 요즘 같은 경우는 엄청 여러분이가 이거를 외우게 시키는 선생님들이 많이 있지는 않으시긴 합니다. 자, production of the macromolecule by the condensation reaction and link monomer to the polymer 이라고 되어 있네요. 자, 이제 우리가 단어를 배울 건데요. 모노모라는 친구들이 있어요. 모노모 같은 건 어떤 repeat unit이라고 생각하시면 될 것 같아요. 이 모노머들이 연결이 되면 이거를 만드는 거를 폴리머라고 저는 얘기합니다. 쉽게 생각하시면요. 진주 목걸이가 있어요. 진주 비드 하나가 모노모예요. 근데 그 진주 비드들이 여러 개가 연결이 되어 있는 거를 우리가 진주 폴리머이라고 얘기를 합니다. 자, 그래서 매크로몰레큘이라고 얘기를 나오는 요 친구도 있죠. 이 매크로몰레큘이라는 건 우리 바디에서 라지 퀀티티를 가지고 있는 친구들을 매크로몰레큘이라고 해요. 라지 퀀티티라고 하면 여러분 얘기할 수 있는 게 카보하이드레이트, 프로틴, 리피드
nucleic acid 이렇게 4명의 친구들이 있어요. 우리가 A에서 nucleic acid를 이미 배웠죠. 그게 DNA나 RNA 친구들이었고요. 이번 유닛에서는 카보하이드레이트와 리피드를 배우고 그 다음 유닛에서는 이런 프로틴을 배우게 됩니다. 이 친구들 다 몰레큘, 매크로몰레큘이라고 생각하시면 돼요. 근데 이 친구들이 모두 다 모노모라고 해서 진주, 비드 같은 그런 친구들이 있고요. 리피드 유닛이 있고요. 그 친구들이 서로 연결이 되면 길쭉한 폴리머들이 되는데 그게 종류에 따라서 프로틴 될 수도 있고 카보하이드레이트가 될 수도 있고 리피드가 될 수도 있는 겁니다. 자, 그러면 어떻게 모노머에서 폴리머를 만드냐라는 포인트를 보시면요. 자, monomer from the large molecule by the condensation reaction 이라고 합니다. condensation reaction이라고도 하고 똑같은 말로는 dehydration synthesis라는 워딩도 쓰기도 해요. 자, 그래서 이제 한번 보실까요? shear polymer가 있어. shear polymer가 있으면 여기가 H가 있어요. 여기는 unlinked monomer 친구도 있어요. unlinked monomer에는 OH가 있습니다. 자, H하고 OH가 합쳐지면 뭐가 되지? HOH 우리가 A에서 배웠다. A-type 1에서 배웠다. 뭐가 있었지? H하고 OH는 water입니다. 그래서 물이 만들어지면서 물이 lose가 되면서 새로운 본드가 여기 3번하고 여기가 4번이라고 하면 3번, 4번에서 새로운 본드가 생기는 거예요. 이런 식으로 이제 dehydration synthase, condensation reaction요. 물이 lose가 되면서 새로운 본드가 생기는 거를 바로 얘기할 수가 있습니다. 어떻게 된다고 lose water 하면서 new 본드를 만들고 모노머가 make the polymer 되는 이 프로세스라고 저는 보시면 되죠. 이 이름 어떻게 일어나는지 다 알고 계셔야 돼요. 자, 그런 다음에는 세 번째는 뭐야? 그럼 반대인 경우도 있겠다. break down the polymer. break down the polymer에 대한 프로세스는요. hydrolysis라고 합니다. hydrolysis라는 거는 반대로 add water를 해서요. 폴리머를 모노머로 바꾸는 이런 프로세스라고 생각하시면 될 것 같아요. 자, 그래서 한번 보시면 이렇게 되어 있어요. 본드가 있죠. 3번, 4번에. 그런데 물이 들어가서 한쪽은 H, 한쪽은 OH를 갖게 돼서 이 본드가 스플리트가 되는 이 프로세스를 바로 hydrolysis라고 저는 얘기합니다. 그래서 add water이 돼서 본드를 breakdown 시키는 프로세스죠. 이 두 가지의 프로세스는요. 카보하이드레이트든 프로틴든 리피드든 뉴클릭 애시드든 모든 매크로몰리큘이 똑같은 프로세스로 모노머에서 폴리머가 되고 똑같은 프로세스로 폴리머에서 모노머가 됩니다. 자, 그래서 이제 우리가 좀 비교를 해보시면 condensation reaction이 뭐랄지 dehydration reaction이랑 똑같은 거예요. 자, 얘네들 같은 에너지를 consume합니다. 그래서 본드를 form하고요. water는 removing 되죠. 그래서 모노머가 폴리머가 되는 과정들이에요. 이거의 반대가 hydrolysis인데 hydrolysis는 에너지를 release하고요. 본드를 breakdown합니다. water를 adding하는 거고요. 폴리머가 모노머가 되는 과정이죠. 이 에너지하고 관련된 건 뒤에 가서 메타볼리즘에서 조금 더 얘기를 할 거예요. 여기서는 그냥 한 번만 체킹하시고 가시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 example로 한번 보도록 하죠. 우리가 dehydration synthase 이러는 synthesis라고 하고요. 반대로 hydrolysis는 우리가 잘 알고 있는 digestion 친구들이죠. 자, 얘네 두 개가 있을 때 이런 보이시죠? 이제 synthase를 하기 위해서는 lose water 하면서 본드가 만들어지고 있는 거고 본드가 만들어진 애들 같은 adding water 하면서 본드가 split가 되고 있는 거 보이시죠? 그쵸? 근데 여기 보시면 이런 엔자임이라는 거 보이시죠? 뒤에 가서 우리가 엔자임에 대해서 배울 거야. 근데 이제 보시면 알다시피 얘네 두 명이 있다고 해서 자연스럽게 둘이 붙고 자연스럽게 둘이 떨어지는 게 아니라 이 과정들을 위해서는 도와주는 애들이 있어야 돼. 그 애들을 우리가 엔자임이라고 해서 프로틴으로 되어 있는 친구들이거든요. 나중에 뒤에 가서 배울 겁니다. 자, 여기도 이러면 조금 더 스페시픽한 example 같은 것들이 나와 있는데요. 자, 볼까요? 우리가 뒤에 가서 조금 이따가 배우는 글루코스 친구들이에요. 자, 글루코스가 각자 있죠. 근데 엔자임을 통해서 OH하고 H가 합쳐서 물이 빠져나가면서 본드가 만들어지고 있습니다. 이거를 그러면 condensation reaction, dehydration synthase 애들이고요. 반대로 본드가 되어 있었는데 물이 adding 되면서 본드가 split가 되고 있죠. 이런 것들을 hydrolysis라고 저는 얘기할 수가 있네요. 자, 그러면 이제부터 이제 카보하이드레이트 친구들을 보도록 할게요. 이 카보하이드레이트 같은 거는 아시다시피 우리가 먹는 빵, 밥, 초콜릿 이렇게 스윗
things고요. 우리 에너지 소스입니다. 우리가 아침에 밥을 먹고 빵을 먹어야 되는 이유가 뭐냐면요. 에너지가 필요하기 때문에 그렇죠. 우리가 에너지를 만들기 위해서 자 앞에서 A 섹션에서 배웠었는데요. 우리가 마이토콘드리아에서 에너지를 만들지 어떻게 바로 셀러 레스피레이션이라는 프로세스를 만들게 되는데요. 그때 필요한 게 바로 이 글루코스 친구들입니다. 그게 어떤 액션일지는 뒤에 가서 배우니까 또 걱정하지 않으셔도 될 것 같아요. 자, from the function of the monosaccharide. 자, monosaccharide라는 건 뭐냐면 mono가 미니하는 게 one, saccharide가 미니하는 게 carbohydrate입니다. 결국에 우리가 얘기하는 게 하나로 되어 있는 carbohydrate라는 뜻이라서 이제 우리가 one carbohydrate. 그래서 monomer of the carbohydrate다 라고 저는 얘기하시면 될 것 같아요. 자, 근데 monosaccharide가 종류가 되게 여러 가지들이 있고요. 그 여러 가지 종류 중에서 우리가 잘 알고 있는 친구들이 바로 뭐야? 글루코스라는 친구들입니다. 자, simple sugar molecule이 composed CHO로 되어 있습니다. 모든 카보하이드레이트는 카본, 하이드로젠, 옥시전으로 되어 있는데 special ratio가 있어. 1 to 1의 ratio가 있습니다. 1 to 1의 ratio. contains 3 to the 7 카본으로 되어 있고요. name open and is O's. 글루코스라고 하면요. 옆에 있는 그림이 글루코스거든요. 글루코스 이렇게 OS로 대부분 끝나는 경우들이 많이 있습니다. Short-term energy storage 애들이라서 우리가 밥을 먹고 빵을 먹어야 되는 이유 중에 하나입니다. 자, 그래서 밑에 이제 우리가 보실까요? 이 모노사카라이드는요, 또 두 개로 나눌 수가 있어요. 리니어로 그릴 수도 있고요. 여러분, 링으로 그릴 수도 있는데요. 리니어 같은 거는 우리 바디 바깥쪽에 있을 때는 리니어로 존재를 할 수 있는데요. 바디 안에서 물이랑 만나게 되면 이 친구는 링으로 존재하는 경우들이 있습니다. 그래서 링으로 존재하는 게 이렇게 여러분이가 육각형 링으로 존재를 한다는 게 바로 링으로 존재한다는 말하고 똑같은 거예요. 그래서 linear가 어떻게 how to make the ring 인지에 대해서도 나와져 있기는 하지만 굳이 여러분들이 이 과정을 다 아실 필요는 없고 모노사카리는 리니어로 그릴 수도 있고 링으로도 그릴 수도 있구나 이 정도만 알고 계시면 되고요. 링 폼이 조금 더 이런 패밀리어한 모습이라고 생각하시면 됩니다. 자, 그래서 이제 우리가 보시면요. 이렇게 이게 다 모노사카리드 엄청 많이 있죠. 그래서 모노사카리드 중에서 우리가 알고 있는 것은 글루코스지만 실제는 이렇게 여러 가지가 있어요. 보시면 이제 아까 전에 펑셔널 그룹을 했을 때 C하고 O가 더블 본드 되어 있을 때 끝에 있냐 중간에 있냐에 대해서 얘기했죠. 이런 식으로 C, O 더블 본드가 끝에 있으면 이거를 알도스 그룹이라고 하고요. C, O 더블 본드가 중간에 있으면 그거를 키토스 그룹이라고 얘기를 합니다. 자, 모노사카리드가 C가 6개만 있는 게 아니라요. C가 3개짜리 애들도 있고 C가 5개짜리 애들도 있고 C가 6개짜리 애들도 있어요. C가 3개짜리인 애들은 글리세알데하이드 친구들이나 다이하이드록시 아세톤 이런 친구들이 있고요. 펜토스 친구들 같은 거는 리보스나 리보로스 이런 친구들이 있습니다. 헥소스 친구들 같은 거는 글루코스, 갈락토스, 프럭토스가 있습니다. 그래서 이제 우리가 모노사카라이드라고 하면 대부분 얘기하는 게 이 6개짜리 슈거들을 얘기를 해요. 그래서 글루코스하고 갈락토스가 프럭토스는 서로 모양이 다르지만 포뮬러는 똑같습니다. 글루코스도 C6H12O6고요. 여기는 갈락토스도 C6H12O6고 프럭토스도 C6H12O6입니다. 하지만 어떻게 본드가 되어 있냐? OH가 오른쪽에 있냐 오른쪽에 이런 OH가 레프트 사이드에 있냐 아니면 CO 더블 본드가 중간에 있냐에 따라서 다 이렇게 좀 달라진다고 생각하시면 될 것 같아요. 자, 이렇게 되셨으면 이제 글루코스부터 조금 더 스페시픽하게 한번 보게 될까요? 자, 글루코스는요, 여러분들과 포뮬러가 뭐래? C6H12O6래. 자, 헥소곤을 링으로 되어 있어요. 그래서 헥소스라고 합니다. 6개의 링으로 되어 있어요. 이렇게 육명체로. 그래서 이제 우리가 이거를 헥소스라고 하고요. 글루코스 is a form of sugar that fuel the respiration. 선생님이 얘기했던 것처럼 셀 레스피레이션 위에서는 글루코스가 들어가야지만 이거를 사용해서 에너지, CO2, water 만들고 있겠죠. The glucose form the base unit of the many polymer이라고 되어 있는 거 또 보이시죠?
자, 갈락토스 친구들도 있습니다. 이것도 모노머예요, 여러분이가. 자, 그러면 앞에 보시면 글루코스, 갈락토스, 프럭토스 세 가지가 있잖아요. 이 갈락토스입니다. 갈락토스는 밀크 슈거라고 얘기해요. But also found in cereal. The galactose is also hexose sugar like the glucose. 갈락토스도 이렇게 생겼고 글루코스도 이렇게 생겼죠. 여러분 육각형 모양입니다. 둘 다. It has the same formula C6H12O6 but it's least sweeting. 라고 되어 있네요. 두 개가 다른 점이 딱 요거 하나예요. OH가 밑으로 되어 있니, OH가 위로 되어 있니. 우리 바디는 굉장히 스페시픽합니다. 우리가 봤을 때 뭐 애기 요거 하나 틀리는데 뭘 굳이 이렇게 달라요? 라고서는 얘기하지만 우리 바디는 몰레큐를 굉장히 스페시픽하게 recognize 하기 때문에 우리 바디 입장에선 요거 하나 달라도 다른 애들이라고 생각해. 그렇기 때문에 정확하게 알고 계셔야 돼요. 자, 그 다음에 프럭토스가 있는데요. 프럭토스가 another pentose 슈거입니다. 얘는 fruit에 많이 있어요. 그래서 프럭토스라고 되어 있습니다. 허니도 많이 있고요. 펜토스라는 거는 앞에 있는 애들은 다 뭐야? 육각형이야, 얘들. 육각형. 근데 얘는 여러분이니까 뭐야? 오각형으로 되어 있어. 신기하죠? 그래서 이 친구들 같은 오각형으로 되어 있어 펜토스다라고 저는 얘기하고요. It is the sweetest natural occurring the carbohydrate. 글루코스보다도 이 프럭토스가 훨씬 더 스윗한 맛을 가지고 있어요. 그래서 우리가 알고 있는 이제 우리가 카보하이드레이트 중에서 가장 스윗한 친구들이다. 라고서는 알고 계시면 되죠. 자, 6번에 이제 보시면요. monosaccharide monomer가 joined by the condensation reaction to form the polymer. 앞에서 이미 배웠었잖아. 자, 글루코스하고 글루코스가 combine together 할 때 여기 OH도 있고 여기 OH가 있지만 여기는 H하고 합쳐져서 뭐가 되는 거니? 물이 만들어지고 여기 남은 옥시전은 얘하고 서로 본드가 되는 거지. 자, 근데 이제 우리가 보시면요. 본드들이 이름이 다 있어. 본드가 되기는 하는데 카보하이드레이트 본드 이름, 리피드 때 본드 이름, 프로틴 때 본드 이름 이런 식으로 본드 이름이 다 다른 거야. 프로세스는 똑같은데 본드 이름은 뭐라 하는데 These polymers are joined by the glycolytic bondings and water is a waste product라고 해서 glycolytic linkage라고서는 우리가 얘기를 하고 있네요. 자, 다이사카리드 친구들이 있어요. 이 다이사카리드 친구들은요, consist of the two monosaccharides are joined by the glycolytic linkage. 이때 다이라는 게 두 개가 있다는 뜻이에요. 자, 종류가 말토스, 락토스, 스크로스가 있는데요. 여러분들 뭐 이렇게 락토스, 여러분이가 말토스, 스크로스를 스페시픽하게 외우실 필요는 없어요. 여러분이가. 자, 보시면 말토스 is a dimer of the glucose. 글루코스와 글루코스가 합쳐지게 되면 그 아이의 이름이 말토스예요. 자, most of milk에 있는 락토스가 있는데요. 얘는 락토스는 글루코스와 갈락토스가 두 개 합쳐지면 락토스가 되고요. 스크로스는 여러분이가 table sugar이라고 얘기하는 건데 얘가 이제 글루코스하고 프럭토스가 합쳐진 모양이죠. 선생님, 근데 나는 질문이 있어요. 선생님, 요거 포뮬러를 보면요. 글루코스는 이렇게 되어 있는데 얘가 두 개 있으면 선생님 포뮬러가 C12H24 O12이어야 되는데 이 넘버가 안 맞아요. 왜 그래요? 라고 하면 물이 빠져나갔잖아. 여기서 물 빼야지, 얘들아. 둘이 합치고 나서 물이 빠져나가니까 물을 빼야 되기 때문에 24에서 1을 빼면 22, 이제 12에서 1 빼면 11 이렇게 되는 겁니다. 그래서 항상 여러분들 포뮬러나 이런 거를 쓸 때는 물 빠져나가는 것까지 조금 생각을 해주시는 게 좋죠. 자, 그래서 이렇게 됩니다. 이제 얘네들 같은 경우는 스트럭처를 외우실 필요도 없고요. 다이사카리드는 학교 선생님들이 잘 물어보시지 않으니까 이렇게 되어 있는 거구나 라고 저는 알고만 계시면 되죠. 여러분들이 조금 더 포커스를 하셔야 될 거는 이 폴리사카라이드입니다. 두 개까지는 다이사카라이드라고 했는데 more than two 친구들은 폴리사카라이드라고 해요. 폴리라는 말 자체가 미닝하는 게 many carbohydrate라는 뜻이죠. 그래서 are the polymer of the sugars 애들이죠. serve many layer of the organism이고요. Some important polysaccharides are the starch, glycogen, cellulose, and chitin이라고 되어 있습니다. 이 네 가지는 어떻게 되어 있고 무슨 펑션인지를 정확하게 알고 계셔야 돼요.
자, 봅시다. 우리가 셀룰로스, 스타치, 글라이코젠, 치트는 안 나와 있지만 이렇게 세 가지의 친구들이 있고요. 이 스타치가 우리가 알고 있는 것처럼 아밀로스하고 아밀로펙틴. 아밀로스는 좀 많이 들어보셨을 거예요. 그 아밀로스가 스타치랑 똑같은 말입니다. 자, 그래서 셀룰로스는 플랜트가 가지고 있는 거고요. 스타치도 플랜트들이 가지고 있는 거예요. 글라이코젠 애니몰이 가지고 있는 겁니다. 자, 글루코스가 우리가 두 가지 종류가 있어. 원래는 베타 글루코스가 있고 알파 글루코스가 있는데요. 셀룰로스는 베타로 되어 있고요. 나머지들은 다 알파로 되어 있습니다. 알파하고 베타 뭐가 다른지 나중에 말씀드릴 거예요. 자, 본드는 14나 16 이렇게 되어 있죠. 14하고 16이 그렇게까지 중요하진 않는데 뭐 궁금한 사람들을 위해서 말씀드리면 앞쪽에 1,4-glycolytic linkage라는 게 되어 있죠. 이게 뭐냐면 원 몰레큘에 있는 1번의 카본과 1번이 어떻게 되냐면요. 우리가 항상 오른쪽, 맨 오른쪽에 있는 애들부터 1번, 2번, 3번, 4번 이렇게 위치에 대한 넘버링을 합니다. 그래서 우리가 원 몰레큘에 있는 1번과 the other 몰레큘에 있는 4번이랑 서로 연결이 됐다고 해서 1, 4, 링키지라고 저는 얘기하는 것 뿐이에요. 그래서 여러분들 뭐 잘 모르시면 14나 16 같은 경우는 중요하지 않으니 그냥 여러분이가 무시하셔도 되고 이제 셀룰로스는 브랜치라는 게 없습니다. 밑에 보실래요? 그림이 엄청 리니어로 되어 있죠. 엄청 packed together 되어 있어요. 얘네들 브랜치가 없습니다. 근데 이제 아밀로펙틴이라든지 글라이코젠은 엄청 branching out 되어 있어요. 그래서 브랜치 아웃 때 그 본드가 16이거든요. 그래서 16이 있는 이유가 브랜치가 됐기 때문에 16 본드가 있다고 한번 들어보시면 되겠죠. 자, 그러면 얘네들을 하나씩 좀 배워보도록 할게요. 스타치라는 건요, 우리가 알고 있는 녹말이라고 얘기합니다. 스위트 포테이로. 요런 애들이 이제 우리가 starch라고 저는 얘기를 해요. Starch is made by the linking together is alpha glucose molecule이라고 한대요. 그냥 그러면 알파랑 베타 알려주세요 라고 저는 얘기하면 앞에 잠깐만 글루코스 모양을 좀 보도록 할까요? 이 글루코스 모양이잖아요. 이 글루코스 모양에서 1번 카본의 OH가 위로 있냐 아니면 1번 카본의 OH가 밑에 있냐에 따라서 우리가 바로 알파 글루코스, 베타 글루코스로 딱 나눕니다. 1번 카본의 OH가 below the plane이냐 above the plane에 따라서 알파랑 베타로 나눌 수가 있어요. 자, 그래서 글루코스가 그렇게 이제 우리가 두 가지 종류이기 때문에 이런 이제 우리가 스타치는 알파로만 되어 있습니다. 알파고 베타가 딱 OH 하나의 포지션 디퍼런스인데 알파들 같은 거는 우리가 뭔가 다이제스티브를 할 수 있는 애들이 있어. 우리 몸에는 알파 글루코스를 브레이크다운할 수 있는 엔자임은 있는데요. 베타 글루코스를 브레이크다운할 수 있는 엔자임은 없습니다. 그래서 우리는요 셀룰로스를 먹었자 봤자 브레이크다운을 못해요. 그러면 셀룰로스는 나중에 얘기하겠지만 뭐냐면 나무 껍데기 같은 거야. 그렇기 때문에 우리가 나무 껍데기를 먹는다고 해서 에너지 소스로 사용할 수 있는 게 아니라 우리는 스위트 포테이토나 포테이토, 녹말을 먹어야지 에너지 소스로 사용이 되겠지. 왜? 브레이크다운 할 수 있는 엔자임이 있기 때문에 그렇거든요. 자, 그래서 알파 글루코스로만 되어 있고 얘네들은 스토리지 폼입니다. 글루코스에, 플랜트에. 특히 플랜트가 포토신테시스를 하잖아. 선라이트를 받아서 글루코스를 만들어서 글루코스를 만든 다음에 나중에 선라이트 없을 때 내가 이거를 사용해야지 라고서는 스토리지라는 폼을 starch라고서는 얘기한다는 거죠. Although glucose molecule in starch can be originated in the same way, the starchy molecule is curved later in the street. 라고선 되어 있네요. 그래서 이러면 스타치가 두 가지가 있는 거, 아밀로스가 있고 아밀로펙틴이 있는데 아밀로스는 그냥 리니어고 아밀로펙틴 같은 게 약간 좀 아밀로스보다는 브랜칭 되어 있고 이 초록색 애들이 뭐예요? 하나가 글루코스입니다. 그래서 글루코스가 repeating 유닛이 돼서 폴리머를 만들고 있는 거 보이시죠? 그쵸? 자, 그 다음에 글라이코젠이 있습니다. 이 글라이코젠은요. 우리가 가지고 있는 거야. 글루코스 모노머드로 되어 있는데요. link together 되어 있고 이제 1,4 본드인데요. 알파도 글루코스로 되어 있습니다. branch occur when a condensation reaction instead link carbon at 1,4 branch는 1,6로 되어 있다는 거죠. The molecule is compact. Glycogen is a major storage form of the glucose.
that is in a animal. 요게 이제 우리가 포인트죠. 우리가 계속 밥을 먹어. 근데 지금처럼 공부를 할 때는 밥을 안 먹고 있잖아. 뭐 드시고 계신 분들 있나요? 괜찮아요, 여러분. 우리가 밥을 안 먹고 있으면 우리가 어떻게 그 스터디를 하겠니? 우리가 아까 전 먹었던 밥을 액세스 글루코스를 스토리지를 한단 말이야. 리버에다가 그 폼 자체를 글라이코젠이라고 얘기합니다. In a storage in the liver and some muscles in a humans, glycogen is used in the cell for glucose and consequently energy storage라고서는 되어 있어요. 그래서 많이 먹으면 그 글라이코젠으로 저장을 하고요. 그 다음에 지금처럼 안 먹을 때는 그 글라이코젠을 다시 글루코스로 바꿔서 에너지 소스로 사용을 합니다. 자, 이렇게 이제 우리가 되어 있어서 지금 보시면 알겠지만 앞에 있는 친구들하고 다른 거는 좀 더 more branching 되어 있어요. 지금 아밀로스나 아밀로펙틴 같은 거는 linear든지 branch가 하나밖에 안 되는데 얘는 엄청 여러분 highly branching 되어 있는 스트럭처입니다. 자, 그런 다음에 셀룰로스에 대해서 한번 보셔야 되는데요. 셀룰로스 같은 건 major component of the tough wall, the enclosed cell, plant cell이라고 해서요. 글루코스 폴리머는 맞아. 그런데 스타치하고 다른 점은요. 얘는 베타 글루코스로 되어 있어요. 베타 글루코스로 되어 있어서 얘네들이 오리엔테이션이 다르기 때문에 아까는 알파는 우리가 원 디렉션 되어 있어 커브 모양으로 되어 있다고 얘기했었지. 얘는 베타는 지그재그로 되어 있기 때문에 굉장히 터프한 스트럭처를 만듭니다. 그래서 얘네들이 하는 게 뭐냐? 셀월을 만들죠. 셀월. 월을 만든 거, 월 엄청 단단할 거 아니야. 맞아. 그렇기 때문에 cellulose fiber in a plant cell wall 이런 식으로 되어 있습니다. 그래서 plant cell wall은 이렇게 셀룰로스라는 친구들로 되어 있는 거라고 생각하시면 되고요. 우리가 잘 알 수 있는 셀룰로스는 샐러리 같은 거 아시나요? 초록색의 기다랗게 이제 엄청 스티프하게 되어 있는 그 줄기 같은 거. 그 샐러리가 바로 셀룰로스로만 되어 있는 거야. 그래서 여자친구들 가끔 이제 다이어트 한다고 하면 샐러리를 먹지. 왜 샐러리가 다이어트 푸드냐면 얘는 뭐로 되어 있다고 그랬어? 베타 글루코스로 되어 있는데 내가 먹어봤자 브레이크다운은 못해. 왜? 엔자임이 없거든. 그렇기 때문에 여러분 샐러리를 먹으면 그냥 그거는 이런 부피로 엑스크루션은 똑같이 나오게 돼. 나는 먹지만 업소션은 안 되고 그냥 그대로 나오기 때문에 우리가 바로 이거를 다이어트 푸드라고 얘기를 하는 거라고 생각하시면 됩니다. 그래서 대부분 이제 뭐 콘, 옥수수 같은 것들도 굉장히 우리가 소화가 안 되죠. 소화가 안 된다는 건 다이제스션이 안 된다는 거고요. 그러면 그냥 엑스크루션으로 나온다는 뜻이랑 똑같습니다. 자, cellulose is made by the linking together beta glucose molecule. The condensation reaction linked the carbon atom 1 to carbon atom 4 on the next beta glucose. The molecule are linked together with a hydrogen bond, which form the bundle called cellulose microfibers. This prevents plant cells from the bursting even under the very high water pressures. 그러니까 견딜 수 있다는 거죠. 터지는 거를 블락하기 위해서. The cellulose is difficult to the digestive. Cow have the microbe in their stomach to facilitate this process. microbe라는 건 박테리아입니다. 카우 자체는 breakdown을 못한대요. 카우 스토맥 인사이드에 있는 박테리아가 브레이크다운을 도와줄 수가 있게 됩니다. 그럼 우리 또 친구들이 선생님 그럼 저 박테리아를 사용하면 나도 브레이크다운 할 수 있어요? 라고 하는데 브레이크다운은 theoretical하게는 할 수는 있는데 우리 입장에서는 이제 박테리아가 들어오게 되면 우리 이뮨 시스템이 걔가 좋은 박테리아든 나쁜 박테리아든 일단은 좀 죽이겠죠. 그죠? 자, 그래서 이렇게 보면 알파고 베타 여기 나와 있네. 선생님이 얘기했던 건데 1번 카본의 OH가 below the plane이면 알파, above the plane이면 베타. 딱 이렇게 되어 있어요. 스타치는 알파 글루코스로 되어 있잖아. OH가 같은 디렉션으로 되어 있는 거야. 그래서 커브 모양처럼 되어 있고요. 이 베타는요, 본드를 하게 되면 지그재그로 되어 있습니다. 그래서 조금 더 more stuff 되어 있는 structure이라고 생각하시면 될 것 같아요. 자, 그래서 마지막으로 이제 폴리사카라이드에서 봐야 되는 거는 치틴이라는 친구들이에요. 이건 앞에 안 나왔는데요. Another important structure of the polysaccharide is found exoskeleton of the arthropod. arthropod라는 거는 인섹트입니다. 인섹트. 여러분 인섹트의 이제 겉에 껍질 있죠. 그런 거를 exoskeleton이라고 얘기해요. 그런 것들 이제 우리가 여러분들 이제 cockroach 이런 애들을 우연히 죽였다라고 하면 뿌지직 소리 나죠. 그게 다 exoskeleton이
뽀개져서 그렇거든요. 그 exoskelet은 뭐야? 바로 that consists of the chitin이라고 생각하시면 돼요. It's found in the wall of the fungi. fungi에서 wall이기도 하고요. surged thread로 사용하기도 해요. 수수용 실로도 사용합니다. 여러분들 이제 인섹트라고 하면 이런 인섹트만 생각하는데 가장 좀 유명한 게 여러분 꽃게 알죠? 꽃게. 꽃게를 먹을 때 키틴질이라고 한번 들어보셨어요? 꽃게 이제 겉에가 엄청 딱딱하잖아요. 그게 바로 치틴이에요. 여러분 아시겠죠? 그래서 우리 꽃게 먹을 때 어떻게 되니? 여러분 그러니까 꽃게 안에 있는 살을 먹지 꽃게 겉에 있는 여러분과 그 딱딱한 부분 먹진 않잖아. 왜냐면 얘도 이런 뭐로 되어 있어? 베타글루코스로 되어 있습니다. 이 치틴도 베타글루코스로 되어 있으니까 우리가 브레이크다운 할 수가 있어 없어? 없게 되는 거지. 그래서 치틴이나 셀룰로스는 우리는 브레이크다운을 못 하고요. 우리는 설치나 글라이코젠, 알파 글루코스로 되어 있는 애들만 브레이크다운 할 수가 있어요. 그래서 치틴 엑소스켈레톤 스트럭처는 이렇게 되어 있고, 그래서 치틴을 가지고서는 우리가 스트롱하고 플렉시블하기 때문에 이제 또 몸 안에서 녹을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 수용 실로도 이제 어플라이에서 사용하고 있다는 거 한번 들어보시면 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 해서 우리는 요번에는요, 카보하이드레이트에 대해서 모노머가 뭔지, 폴리머가 뭔지, 폴리머의 종류들이 뭔지, 이런 친구들이 organic compound이기 때문에 organic compound의 define이 뭔지에 대해서 한번 배워봤습니다. 다음 시간에는 우리가 또 중요하게 생각하는 리피드의 종류에 대해서 한번 배워보도록 하죠. 오늘 수업은 여기까지 할 거고요. 다음 시간 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 수고하셨어요. 안녕.